स्वागत तुहाडा सारे दा एक बार फिर तो प्राइम एशिया टीवी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। कोशिश करी दी कि 24 घंटे विच जो कुछ भी वापरिया हुंदा तुहाडे सामने रखीए। बहुत सारियां खबरां ने, समाजिक मुद्दे ने, भारत विच जो कुछ इस वेले चल रहा है, चाहे वह नाम बदलण दी गल होवे जां फिर सियासत दी गल होवे। G20 मीटिंग सद्दी जा रही है, बहुत सारे देशों विदेशों तो उत्थे मुख मेहमान पहुंच रहे हैं। इनू लैके कई तरह दी चर्चावां चलदियां ने। दूसरे पासे भाजपा पार्टी ने कई कार्रवाई कीतियां ने। एक पासे तो सूबे दे विच मुहिम तेज करना चाहुंदी है भाजपा पार्टी ताकि वोटां हासिल कीतियां जा सकन। दूसरे पासे जिहड़े पार्टी के खिलाफ जांदे दिखाई दे रहे हैं उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गल पटवारियां दी भी करांगे क्योंकि जिहड़े सर्कल्स विच सीगे उन्हां नूं लैके अज नवां ऐलान किया गया तो कुछ नियुक्तियां नवीआं भी कीतियां गईयां, किते मामला भख ना जावे। क्योंकि एक पासे एस्मा लगा सी, दूसरे पासे हड़ताल नहीं खत्म हो रही, तो इधरले पासे जिहड़े पटवारी सेवा मुक्त हो गए उन्होंने एक बार फिर तो मौका दिता गया। रौला कल नूं पै सकदा है, क्यों जिक्र करांगे। अमृतसर दे विच बहुत सारियां खबरां पहलां भी सामने आईयां देह वपार नूं लैके, हुण फिर तो एक चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि इहदे नाल पूरी गुरु नगरी दे विच गल्लां हो रहीआं ने। जेकर ना रोकिया गया तो आउंदे दिनां नूं जवाब देने औखे हो सकते हैं। पर शुरुआत असीं नजायज़ माइनिंग तो करांगे। पिछले कई दिनों तो खबरां सोशल मीडिया ते वायरल हो रही ने कि नजायज़ माइनिंग अजे उस तरह चलती पई है। तुहानूं याद होना जदों पिछलियां सरकारां दे वेले कांग्रेस होवे चाहे श्रोमणी अकाली दल की सरकार, नजायज़ माइनिंग सिखरां ते सी। कई मंत्रियों के उपर, कई विधायकों के उपर उस वेले जिहड़े सी उन्हां ते दोष लगे। एक समा आया जदों कांग्रेस की सरकार सत्ता दे विच आई, श्रोमणी अकाली दल उस वेले दिखा रहा सी जा जाके नाल कैमरे वाले सी बिक्रम सिंह मजीठिया नाल सुखबीर सिंह बादल, कदी तलवाड़े वाले पासे कदी दसूहा मकेरियां ते नाल हाजीपुर पैंदा। उत्थे जाके वड्डा इकट्ठ नाल कैमरे वाले कई तुरे फिरदे सीगे, नाल उन्हां दे ते नाल मीडिया का एक वड्डा हिस्सा उत्थे पहुंचे। दस्सिया जा रहा सी कि इत्थे नजायज़ माइनिंग हो रही है। 100 तो लैके 150 फुट थल्ले तक माइनिंग हुई है। कई थावां ते पानी भी कहंदे खड़ा हो गया। बहुत रौला पिया, की बनया कुछ नहीं बनया। उस तो बाद खबरां लगियां, सरकार दूसरी आई, फिर लग्या सी कि जिहड़े सत्ता दे विच नहीं सीगे ये मुद्दा चुकणगे। किसी ने भी इसका मुद्दा नहीं चुकण की कोशिश की। नजायज़ माइनिंग का मामला भखदा गया। कह सकते असीं लंबे समय तो कुछ सियासतदान इस तरह के जिन्हां सियासी थापड़ा रहा ते उन्हां दे करके सारे जने आनंद लेंदे रहे, स्वाद लेंदे रहे, चंगे पैसे भोटे होणगे। असीं ये कहने पे भोटे होणगे। दूसरे पासे कई सियासतदानां ते यह भी दोष लग्या कि पठानकोट तो गड्डी चलती है, चंडीगढ़ तक कागज दे वो नोट जाते ने। क्यों जाते ने? इसे करके जाते होणगे। कोई नहीं, चक दो फट्टे। सवेरे सवेरे कुछ लोग जदों सैर ते निकलते हैं तो दसते हैं कि 3:30-4 बजे कुछ टिप्पर ट्रालियां रेता दियां भर के जांदियां ने। की गल पाई आ सियासतदानां दियां ऐनकां जिहड़ियां ने धुंधलियां हो जांदियां, उस वेले दिखाई क्यों नहीं दिंदा? क्यों नहीं पता लगता कि उस वेले नजायज़ माइनिंग हुई, असीं रोकना। मौजूदा सरकार ने कई बार कहा असीं सख्त कार्रवाई करांगे, पॉलिसी लिआंदी नवीं, रेट फिक्स कर दिता रेता दा, पर की नजायज़ माइनिंग रुक गई? असीं नहीं कहने, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट कह रही है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। टिप्पणी करदिआं यह गल कही है कि नजायज़ माइनिंग करने वालियां दे नाल पंजाब पुलिस की मिली भुगत है। असीं बहुत दूर नहीं जाने, बीरमपुर गढ़शंकर दे कोल पैंदा। कल उत्थे नजायज़ माइनिंग वाली ट्राली जा रही सी, नौजवान नूं दरड़ दिता, मौत हो गई। मौत की खबर अखबार की सुर्खी बन के रह गई। बंगे दे कोल एक पत्रकार ने उस थां ते जाके खबर करने की कोशिश की जिथे नजायज़ माइनिंग हो रही है। कहते हैं कि 2 दिन बाद एक अज्ञात ट्रक, अणपछाता ट्रक, उसकी टक्कर हो गई। टक्कर कौन मार गया? सब नूं पता होना। खबर किहड़ी चल रही सी? सब नूं पता होना। गढ़शंकर तो ये खबर आउंदियां ने। गढ़शंकर दे विच हमेशा ही रौला कई बार यह पिया कि सियासतदान उत्थे कुछ इस तरह के जिन्हां दा उपर दबदबा। महंदवाणी पिंड पैंदा शायद हिमाचल प्रदेश ते इधरले पासे पंजाब का आखिरी पिंड है महंदावाणी। हुण उस पिंड दे विच उन्होंने 4 दिन हो गए है, 4-5 दिन हो गए है ये गल कही है कि कोई भी टिप्पर दिन वेले इत्थों नहीं लंघण देना सी क्योंकि उत्थे दिने भी सारा कुछ चलदा। लोकां दी लंबे समय तो मंग है रोकिया जावे। हुण जेकर उस पिंड दे विच सारा कुछ हुंदा पिया, आखिरी पिंड है पंजाब दा, उधरले पासे लोग पहले ही इस करके दुखी सीगे कि उन्हां नूं चमड़ी दा रोग हो गया,
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। 600 ਤੋਂ 500 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਗੇ ਪਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਟਿੱਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਰੌਲਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟਿੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਐਸਐਸਪੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜੇਕਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਟਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਵੈਸੇ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਢਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੇਤਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਨੇ। ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ? ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣ ਕੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਤ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਦੀ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸਓਚਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਹਦਾ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ? ਜੇਕਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜੀ ਜਾਓ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਲਮ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੁਛ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ 28 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਵਿਰੋਧ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ। 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਲੋਂ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। 3 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ 61 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਦੀ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ 1 ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਆਦਮਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਹੜੱਪ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਡਰ ਵੱਡੇ ਕਾਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਮਾਲਪੁਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਛਾਂਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾਨਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੀਟ ਤੇ 25,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਹੋਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ। ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ? ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ EVM ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ EVM ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ 25 ਲੱਖ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਲੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 15 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ 35 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ 15 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ, 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ
29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। 9 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ, ਭੇਜਦੇ ਘੱਟ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੋ 5-7 ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ EVM ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ B ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਮ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਊਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਜੇਕਰ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੈ, 301 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 35-40 ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 80% 70 ਤੋਂ 80% ਵੋਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ NSUI ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਖੜੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NSUI ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ CYSS ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ABVP ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਰੋ ਮਤ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੋਕਤੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ 99% ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਝੂਠ ਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡਡ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਯੂਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਯੂਥ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੀਗਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੂਥ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਔਰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੱਲ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੋਹਿਤ ਮਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਡਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ। ਥਾਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ NSUI ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 2024 ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ। ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੂਥ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਜੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਵਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 7 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਹਿਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੱਦੇ 2-3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੀਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰੋੜ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਿੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਚਲੋ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10% ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੋਈ 20% ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਭਾਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਕੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਇਆ ਪਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ, ਲੱਗੀ ਰੇਡ ਪੈਣ, ਭੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। 3:30-4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ।
ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੇਡ ਪੈਣੀ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਛ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗੀ, ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਆ ਕੁਛ ਕੁ, ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਟੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਕੱਢਣਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਐਲਾਨ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ 68 ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ BLO ਵੀ 20,000 ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਬੰਦਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, 10,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਸੀਆਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਰਥ 1 ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ 1 ਫਿਊਚਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਫਿਰ ਭੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਫਿਊ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 40 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ NRC ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 2019 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਰਦਾरों को गोली मारो डैश डैश डैश। मैं बोलना नहीं चाਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜੋ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਜਿੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯਾਰਾਨੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰੌਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।